նկարում ենք միասնական Եվրոպան։ Հեծանիվը ինչ-որ առումով խորհրդանշում է իմ անձնական մուտքը Եվրոպա, դրանով ես ապրելակերպ եմ ներմուծում։ Մարդկանց միացնող բանը սերն է, սերը ներկայացնում է Փարիզը, Փարիզում ամենակարևորը Էյֆելյան աշտարակն է, համար փորձում եմ միասնությունը ցույց տալ այդ ամեն ինչի։ Շատ հետաքրքիր մի բան ենք իրար հետ մտածել նախ։ Fashion world-ն է, ու սա դիզայներները ընդերից գալիս են։ Ինձ հանդիպի Փարիզում, եթե ինձ սիրում ես։ The cross-cultural events could be really reflected in a nice paintings. And I think that those paintings will represent one of the best choice for today, for tonight, and particularly for tomorrow event. It's Europe as seen by the local art. Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը կազմակերպել էր տեսահոլովակների երիտասարդական մրցույթ։ Իմ եվրոպացի ընկերը եւ ես խորագրով։ Մրցույթի նպատակն է խրախուսել միջմշակութային երկխոսությունը։ Մասնակցելու համար պարտադիր պայման էր տեսահոլովակը պատրաստել Եվրոպայի երկրներից մեկում բնակվող եվրոպացի ընկերոջ կամ ծանոթի հետ, ով կաջակցեր տեսահոլովակի պատրաստմանը։ Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների շրջանակում նախատեսվում է նաև տոնական համերգ։ Ֆրանսիայից հրավիրված է շատ սիրված երգչուհի Նադիան։ Նա օժտված է անսպառ էներգիայով, հիացնում է իր տաղանդով ու հետաքրքիր մոտեցմամբ։ Այժմ նա Gross Blues Band-ի հետ նախապատրաստվում է համերգ։ Here, but people seem very kind, and I like the family aspect. We've been taken around, and just the friendliness of everybody. It seems like a real community. I love that. Եվրոպայի օրը կարևոր իրադարձություն է Եվրամիության երկրների համար։ Այն տոնում ենք նաև Հայաստանում։ Robert Schuman and his colleagues decided to indicate to everyone in Europe the truth everyone knew before, that only an organized institution would be able to provide for future peace and prosperity within Europe. It was decided that this institution, new entity, would be created, and it was created on 9 of May 1950. As a result of a positive endeavor and decision maker by the founding countries that have contributed to that. And they decided to put together all the parts of their sovereignty incumbent to all the fields that were related to the war. That time it was the charcoal and steel. So they put it under the competency of a supranational institution. That time it was also the Commission, in order to make sure that these industries are controlled and there are no more possibility to start another war in Europe. So Europe Day is a day of peace, it's a day of value, and it is a day in which the countries decided to get much more closer to each other, to get united. The Europe Day became indeed, as you mentioned, a kind of a tradition when it comes to the promotion of European values in Armenia, because the bilateral relations between the European Union and Armenia grew much more stronger, much more closer, and because the European Union really does care about the prosperity and the stability of its own neighborhood, particularly when it comes to the European neighborhood, Eastern European neighborhood of the European Union. So for Armenia, this is an important signal coming from the European Union, telling about our interests, our common values, and last but not least,
about our will to continue to support the reform process here in Armenia for the benefits of their own citizens, of its youth, and of a stable environment. Environment, education, civil society, human rights dialogue, human rights generally speaking, and not only the safe and increased and more beneficial medium for the small and medium-sized enterprises are as many focus and as many parts of our bilateral endeavors here between the European Union and Armenia. And in each and every area you will find at least one project. Այս տարի մեզ մոտ Եվրոպայի օրվան նվիրված ամենամյա տոնակատարությունը տեղի ունեցավ մայիսի 11-ին և 12-ին։ Մասնակիցները, որոնց մեջ հատկապես շատ են երիտասարդները, նոր տեղեկություններ և գիտելիքներ են ստանում Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Մենք ներկայացնում ենք մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը և այսօր հանդես են գալիս Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացում ծրագրով, որը հիմնական նպատակը Հայաստանից անկանոն միգրացիայի կանխարգելումն է։ Մեր տաղավարում ներկայացված է մեր ծրագիրը, որ կոչվում է «Իմ մասին», Հայաստանում երեխաների մտահոգությունների և հույսերի բարձրաձայնումը։ Այս տաղավարում ներկայացված է նաև մեր կազմակերպությունը, որը կոչվում է Քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն։ Մեր կազմակերպությունը զբաղվում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացման հարցերով ու այդ թվում իրականացնում է տարբեր ծրագրեր մարդու իրավունքների վերաբերյալ։ Տաղավարը ներկայացնում է մեր խորհրդատվական խումբը, այսինքն ինչով է զբաղվում, մենք ներկայացնում ենք մեր մասին, ասենք, տեղեկատվություն բոլոր այցելուներին, քաղաքացիներին, ովքեր որ ուզում են հետաքրքրվեն, թե ինչ անում այս նախագիծը Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա մասին տեղեկատվություն։ Ավանդաբար նշվող Եվրոպայի օրը բազմաբովանդակ միջոցառումների համադրություն է, որի ընթացքում ներկայացվում է Եվրոպայի մշակութային բազմազանությունն ու Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցություն։ Այսօր Հյուսիսային պողոտայում ներկայացվում է Եվրոպայի միության պատվիրակության աջակցությամբ իրականացվող ավելի քան 50 ծրագիր, կրթական, բնապահպանական, մարդու իրավունքների և այլ։ Եվրոպայի օրվա տոնակատարության ժամանակ միջոցառման այցելուներն ու հյուրերը բացառիկ հնարավորություն ունեն զրուցելու եվրոպական երկրների դեսպանների հետ։ Նրանք կարող են նաև հարցեր ուղղել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Ներկա են Եվրամիության պատվիրակության, Հունաստանի, Լեհաստանի, Միացյալ Թագավորության, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի դեսպանները և Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարը։ Իհարկե, շատերին է հետաքրքրում Եվրոպա մուտքի ու ելքի դյուրացման հարցը։ Բոլոր դեսպաններն էլ փաստեցին, որ իրենց երկրների դեսպանատներն անում են հնարավոր ամեն ինչ Եվրոպա մուտք գործելու ճանապարհը ավելի արագ և դյուրին դարձնելու համար։ Մեր ներկայությունը Եվրոպայում, մեր ներդրումը եվրոպական համընդհանուր արժեքային համակարգի մեջ բավական մեծ նշանակություն ունի բոլորիս համար։ Եվրոպան շատ տարբեր է, բայց նաև շատ միասնական է իր արժեքներով։ Տեղեկատվական ցուցահանդեսին զուգընթաց տեղի են ունենում բազմազան մշակութային միջոցառումներ։ Տիրում է հաճելի և աշխուժ մթնոլորտ։ Լեհաստանը ներկայանում է ազգային երգ ու պարով։ Մասնակիցները նաև սովորում են լեհական պարեր։ Իսկ սա արդեն իսկական անակնկալ է։ Լեհական խումբը Կոմիտաս է կատարում։ Միջմշակութային համագործակցության հրաշալի օրինակ է։ Յուրաքանչյուր երկիր ներկայանում է իրեն խիստ բնորոշ որևէ ոլորտում։ Այստեղ Լիտվայի ժամանած հյուրերը ձեռագործի վարպետության դասեր են անցկացնում։ Ներկայացնում են նաև լիտվական ազգային երաժշտություն և այդ երկրի մասին պատմող ֆիլմ։ Ֆրանսիական պատվիրակությունը ներկայանում է յուրօրինակ անցաթուղթ դարձած ֆրանսիական հայտնի և սիրված երգերով։ Հայաստանում հունական համայնքն իր յուրահատուկ նվերն է բերել Եվրոպայի օրվա տոնակատարությանը։ Բոլորի կողմից սիրված հունական պարեր, ինչպես նաև դրանց հետ տեղում սովորելու հնարավորություն։
Բրիտանական խորհուրդը ներկայացնում է հայ եւ բրիտանացի հագուստի դիզայներների համատեղ աշխատանքների Fashion Road նախագիծը։ Եվրոպայի օրվա հյուրերի համար տոնը անմոռաց կդառնա նաև այս հետաքրքիր լուսանկարների շնորհիվ։ Ներկայացված են նաև եվրոպական խոհանոցի տարբեր ուտեստներ։ Իսկ այս տաղավարում ներկայացվում է գերմանական փունջի պատրաստման յուրահատուկ եղանակ։ Ալկոհոլային խմիչքի համար վերցնում ենք ելակը, այնուհետև նանան, նույն չափով վերցնում ենք գինի եւ շամպայն։ Անցկացվում են Գերմանիայի վերաբերյալ խաղեր ու մրցույթներ։ Գերմանիան այսօր ներկայացնում է նաև կրթական ծրագրերն ու այդ երկրում ուսանելու հնարավորություն։ Մենք ներկայացնում ենք DAAD-ն, սա գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայությունն է Հայաստանում, որը բարձրագույն կրթության ոլորտում ծրագրեր է իրականացնում Գերմանիայում կրթությունը շարունակելու համար։ Այսօր կրթական թեման բավականին լայն եւ բազմազան է ներկայացված տարբեր տաղավարներում եւ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների մոտ։ Շատ հետաքրքիր է այս Եվրոպայի օրը, որովհետեւ ըստեղից լիքը ինֆորմացիաները ստացանք, մանավանդ որովհետեւ մենք կարողանանք գնանք Գերմանիա եւ որովհետեւ մենք կարողանանք այնտեղ ուսումը ստանանք։ Շատ ուրախ եմ, որ ծրագիրը բազմազան է, որովհետեւ ինքս լինելով իրավաբան շատ հետաքրքրված եմ մարդու իրավունքներով, հենց Եվրոմիության շրջանակներում եւ այստեղ նկատեցի տաղավարներ կոնկրետ մասնագիտացված իրավունքի ոլորտում, օրինակ երեխաների իրավունքների պաշտպանության, կանանց իրավունքների պաշտպանության։ Ամեն դեպքում շատ հաճելի է, որ Հայաստանը մենք նշում ենք այս տոնը եւ ոնց որ քեզ կուես նաեւ փոքրիկ Եվրոպայի մասնիկ ես քեզ կունտեքուս ես մեկ օրը։ Տեղեկատվական ցուցահանդեսը մոտենում է ավարտին, սակայն Եվրոպայի օրվա տոնակատարության ամենահետաքրքիր երաժշտական հատվածը հայկական եւ եվրոպական մշակույթների յուրահատուկ համադրությամբ ֆոլք DJ համերգը դեռ առջևում է։ Ելույթ են ունենում Los Locos խումբն ու Մարիաննա Պողոսյանը իսպանական ֆլամենկոյով։ Իսկ Mix Art Project-ի հայկական ժողգործիքների կատարումները համադրվում են DJ վակցինայի աշխուժ ռիթմերով, ևս մեկ անգամ շեշտադրելով հայկական եւ եվրոպական մշակույթների երկխոսություն։ Ինչպես եւ խոստացվել էր, համերգի ընթացքում հայտարարվում է երիտասարդական վիդեոմրցույթի հաղթողի անունը։ Գլխավոր մրցանակը նոր սերնդի iPad-ը ստանում է Զաքար Դեմիրճյանը, իսկ մյուս մասնակիցները ստանում են Եվրոպայի օրվա եւ Սլովենիայի հյուպատոսարանի կողմից պատրաստված նվերներ։ Իսկ հիմա ժամանակն է մեծ ոգևորությամբ դիմավորելու Gross Blues Band-ին եւ իհարկե Նադիային։ Ավարտվեց Եվրոպայի օրը, հագեցած բազմազան տեղեկատվությամբ, նոր ծանոթություններով եւ բարձր տրամադրությամբ։ Հաջորդ տարի եւս Եվրոպայի օրը կտոնվի եւ կվերահաստատի միասնության, խաղաղության, համագործակցության եւ մշակութային բազմազանության կարեւորությունը բոլորի համար։